السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر व्लॉग۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے کے اندر ہیں؟ تو آج ہمارے تو اوپر کالونی کے اندر روز ہی آتے ہیں، آج کے آئے تھے تو آج بجری پیروٹ کو ہم گندم دے دیں گے، جس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ دیکھیں سارے کے سارے کھانے کے لیے نیچے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں اس کے اندر بھی دانا ہمارا سارا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے برڈس کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ پیچھے والے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ، ایسے یہ دیکھیں یہ بھی سارے کھانے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے بھی دانا ختم ہو تو اب اس کو ہم ڈالتے ہیں گندم۔ تو میں آپ کو گندم کے فائدے بھی بتاتا ہوں۔ یہ گندم یہ ہم نے اس کو رات میں بھگو دی تھی، یہ صبح اس کو بوائل کر لیا، کیونکہ سردی ہے اس کی، رات گرم کر کے تاثیر گرم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو بھگو کے ہی کھلائیں گے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے طوطوں کے لیے نا، تو ابھی اس کو آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنی شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں۔ یہ نیچے والے پیرٹس کے لیے، اس سے بچوں کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور بچوں کو فیڈ کرانے میں بھی وہ پیرنٹس کو وہ دقت پیش نہیں آتی، کیونکہ نرم ہوتی ہے، جیسی کھاتے ہیں ویسی فوراً یہ بچوں کو فیڈ کراتے تھے۔ اگر باجرہ دیتے تو باجرہ پہلے ان کو کھانا پڑتا ہے، پھر اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، جب جا کے وہ فیڈ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا پاٹ بھر لیا اس سے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں ملایا، صرف بوائل کر کے اس کو میں برڈس کو دوں گا، اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں برڈ دیکھنا کس طرح سے کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فائنلی دوستوں ہم نے یہ اس کا پاٹ نکال لیا، تو اس کے اندر سے نا اب اس کے اندر یہ گندم ڈالتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر گندم ایڈ کر دی ہے۔ اب اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھانے پہ آئے برڈس ہمارے۔ یہ چیک کریں، سارے برڈس نیچے آ گئے اپنے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوستوں یہ چکر ہوتا ہے اس کے اندر، جو ایک بھائی نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ منرلس وٹامنس کے لیے آپ کیا دے رہے ہیں، تو سب سے بڑی بات ہے آپ اس کو سافٹ فوڈ لازمی دیں، کوئی سا بھی آپ کا برڈس ہے، اس سے وہ ہیلدی بھی رہے گا، ایکٹیو بھی رہے گا، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں ادھر فائٹ ہو چکی ہے، دیکھیں یہ دیکھیں ادھر فائٹ ہو چکی ہے کھانے کے چکر میں، آپ کو لائیو دکھا دی میں نے، کھانے کے لیے بہت لڑتے ہیں یہ، خاص طور پہ بجی اسپریٹ۔ یہ ہم ان پٹھوں کو ڈالیں گے، یہ جو سارے چکس ہیں یہ دیکھیں انتظار کے اندر ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے ایک، تو یہ تو اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر گندم ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سارے انڈے جیسا ڈبلے تھے یہ، اسے ہم نے گندم ڈال دے گی، تھوڑی دیر بعد دیں گے کھانے آ جائیں گے۔ گندم سے فائدہ یہ ہوتا ہے ان کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، صحیح ہے، گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، سائز بھی ڈیولپ ہوتا ہے ان کا، اور فلائنگ بھی، پروں میں شائننگ بھی، ماشاءاللہ سے بہت فائدے ہیں۔ تو میں ان کو گندم وغیرہ دیتا ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ گندم دیتا ہوں، 1 دفعہ چاول وغیرہ دیتا ہوں، اور 1 دفعہ میتھی دے دیتا ہوں، کیونکہ میتھی بھی بہت اچھی ہوتی ہے ان کے لیے، فرٹائل انڈے بھی آتے ہیں اس سے میتھی کے لیے، ان کے منرلس وٹامنس بھی پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ قدرتی چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصانات نہیں ہوتے نا۔ اب یہ دیکھیں نیچے والے سارے تمہارے سامنے بٹس کھا رہے ہیں، یہ چیک کریں آپ، یہ دیکھیں آدھی کر بھی دی انہوں نے، آپ کے سامنے کھا رہے ہیں۔ ابھی یہ تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں یہ والے جو ہے نا، ابھی جیسے یہ نیچے اتر کے آئیں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے کھاتے ہیں۔ یہ سارے ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے، ابھی یہ دیکھیں گے ایک آ گیا، اب یہ سارے اس کے ساتھ دیکھ ہم دیکھ آتے رہیں گے، چیک کریں آپ، یہ چیک کریں آپ، خود چیک کریں، یہ دیکھیں آ رہے ہیں، اب یہ سارے کے سارے آئیں گے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنے آ گئے، یہ چیک کریں۔ ابھی میں تھوڑا سا پیچھے ہوں گا، یہ سارے کے سارے اور کھانے کی طرف ہی دیکھیں، یہ چیک کریں۔
दोस्तों सारे पट्ठों को डाल दिया हमने, अब ये होगो रोमो की तरफ आ जाते। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह कह दीजिए, ये चेक करें आप, ये देखें माशाल्लाह से इसमें 2 होगो रोमो निकल गए। एक ये बैठा हुआ पूरा तैयार है, अब ये सेल्फ पे सही है। एक ये आया हुआ, लेकिन ये स्प्लिट है होगो रोमो का ना, ये बगैर फ्लावर के आया लेकिन होगो रोमो का स्प्लिट है। एक ये झाँक रहा बच्चा, ठीक है। माशाल्लाह से ये वाली मादी भी एक लिंक आ गई है यहाँ पर याली मटकी के अंदर, शायद दिखे नहीं आपको, लेकिन इसके अंदर वायलेट ब्लू है। और माशाल्लाह इसमें देखें, इसमें भी चिक्स बाहर आ गए, 1 2 और ये 3, वो एक चौथा 4, सही है। एक आपके सामने इसमें से पकड़ के डाला था, 5वां ये बैठा हुआ, ये बिल्कुल ये देखें ये बैठा हुआ 5, एक अंदर है 6। तो आपको 6 बच्चों की मैंने एवरेज बताई थी 7 की, तो एक इसके अंदर बैठा हुआ है और एक वहाँ पर है, सही है ना। तो डाल दिया था मैंने 7 बच्चे माशाल्लाह से, एक मटकी में से निकल गए मेरे पट्ठों को। देखें सारे के सारे नीचे हैं, ये चेक कर लें आप माशाल्लाह से। इनकी हेल्थ भी अच्छी है माशाल्लाह, खुराक भी अच्छी है। ये वही है, इनको भी जुकाम हो रहा है ये वाले बर्ड्स को ना, थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गए ये, सही है। एक वो है जिसकी फाइट हुई थी मादी की, ये वाली, सही है। और माशाल्लाह से सारे अच्छे से सेट होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इनके अंदर थोड़ा वो डाल देते हैं, सॉफ्ट फूड इनको भी दे देते हैं, थोड़ी बहुत गंदुम का। ये छोटी प्याली बना लेता हूँ मैं हाथों हाथ, मैं इनको इस वाली प्याली के अंदर देता हूँ सॉफ्ट फूड, ठीक है। ये चेक करें, एक पेयर के हिसाब से 1 चमचा आपके लिए काफ़ी है। सॉफ्ट फूड रख दिया, ये आपके सामने ही है। माशाल्लाह तुम शॉर्ट फूड की अपने बर्ड को आदत बना लोगे तो वो आपको डरे बगैर, अगर कोई और रखेगा तो उससे वो डरेंगे, लेकिन आप जब रखेंगे उनको आदत में आ जाएगा तो फिर आपके बर्ड्स कभी भी नहीं डरेंगे। जैसे कि मैं अभी नीचे खड़ा हूँ उनके सामने, देख लें सारे बर्ड्स एक्टिव होके खा रहे हैं, कोई भी नहीं उड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनको डर नहीं है, कोई न्यूट्रल बंदा इनके पास आएगा तो डरेंगे, उससे उड़ेंगे, क्योंकि आप सिर्फ कॉलोनी के अंदर जाएंगे तो आपसे ये नहीं डरेंगे, सही है ना। तो ये ऊपर वाले में भी रख लेते हैं। फाइनली दोस्तों इसके अंदर भी हमने सॉफ्ट फूड लग दिया, आप खुद देख सकते हैं ये सारे बर्ड्स खाने आ गए इसके अंदर भी, चेक कर लें आप। ये दूर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें आप, सही है। कि सॉफ्ट फूड ये आदत बना देंगे ना तो वो ऑटोमेटिक खुद खाने आएगा। अगर आप आदत नहीं बनाएंगे और नया नया देंगे तो वो इतनी जल्दी इतनी आराम से नहीं खाते। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई थी, मेरे को अपना आधा आधा सॉफ्ट फूड फेंकना पड़ता था, पूरा पूरा भी फेंकना पड़ता था कभी कभार। लेकिन जब इनकी आदत बन गई अब मुझे इनको फेंकना नहीं पड़ता, उल्टा मजीद ये और मांगते खाने के लिए। लेकिन एक लिमिट के हिसाब से इनको खाने के लिए दें आप, ताकि इनको लूज मोशन ना लगे और मसले मसाइल ना हो। तो इस तरह से आप देंगे, एक पेयर के लिए 1 चमचा बहुत है, ठीक है ना। अगर वो फीड वाला है तो उसको 1.5 चमचा कर दें, बाकी एक पेयर के लिए 1 चमचा काफ़ी है। ये सारे फीड वाले हैं, इसके अंदर आपके सामने मैंने प्याली भर के डाली थी, सही है। अभी माशाल्लाह से देखेंगे सारे खा रहे हैं। फाइनली दोस्तों सब बर्ड्स को खाना दाना और सॉफ्ट फूड लगा दिया मैंने, पानी भी दे दिया इनको, सही है। तो ये देख लें माशाल्लाह से इन्होंने भी साफ़ कर दिया सब। वहाँ देख लें वहाँ पर भी सब साफ़ हो गया, आपके सामने है वो देखें, थोड़ा बहुत रह गया, ठीक है। तो दोस्तों मेरी अभी इसके अंदर पट्टों में नज़र पड़ी थी तो एक इसके अंदर चिक्स एक्सपायर हुआ हुआ, ये चेक करें। ये इसको मैंने रात को कल शाम में दोपहर में फीड भी करवाई थी, लेकिन वही बात है जब अल्लाह जिससे रखे उसे कौन सके। तो इसको निकालते हैं दोस्तों। ये चिक्स है ना, इसको किसी ने मारा है, सही है। ये कमज़ोर बहुत था, कमज़ोर होने की वजह से ये एक्सपायर हो गया। कल इसको मैंने फीड वगैरह भी करवाई थी और चूंटियाँ भी इसको लग गई हैं, तो उसको हम दफना देते हैं, ठीक है। दोस्तों उसको दफना के मैं आ गया बाहर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिनरल्स, विटामिन्स और विटामिन डी ई सारे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे दिए जाते हैं।
تو एग्जाम्पल वो सिरप होते हैं, मैं किस तरह इनको देता हूँ ताकि जो मेरे पास ये ब्रीड आती है 6 बच्चे 5 बच्चे एक कॉलोनी के अंदर, तो वो मैं देता हूँ। तो मुझे फिर इसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है, हर मट्टी में 5 6 बच्चे भी मिलते हैं मेरे को। वो माशाल्लाह से जो लव बर्ड आपको मैंने बॉक्सेस लगा के दिखाए थे हफ्ते भर पहले, माशाल्लाह उसके अंदर भी एक लैंग आ गई है। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। मादियों ने अंडे ले कर चुकी हैं उसके अंदर। एक बॉक्स भी मैंने इंस्टॉल करा था जो मैंने आपको बताया था, तो माशाल्लाह उसकी भी आपको लव बर्ड की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। और एक बात जावा चिड़िया की, वो भी मेरे पास मौजूद है, जावा फोन ग्रे जावा, और उसकी भी आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। उसके भी 3 बच्चे माशाल्लाह से केज से बाहर आ चुके हैं और मज़ीद सारी मछलियों में बच्चे भी आ गए हैं, तो वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आप सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो वीडियो को आगे से आगे और शेयर करें ताकि आने वाले हजरात के लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके समझ में आ सके। तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।